હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. શ્રી હીરપ્રા કન્યા પ્રાથમિક વિદ્યાલય કાલાવડ ઈ લર્નિંગ એજ્યુકેશનની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે કક્ષા 5 सेमेस्टर दूसरा जिसमें આપણે चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है खरगोश और हाथी, वो आज हम समझने जा रहे हैं. ये खरगोश और हाथी एक चित्र कहानी के स्वरूप में यहाँ हमें दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ चित्र को देखना है और कहानी भी हमें समझनी है. उसे कहते हैं चित्र कहानी. तो हम शुरुआत कर देते हैं कि खरगोश एक छोटा सा जानवर है. खरगोश यानी ससलू અને હાથીની આપણે અહીંયા વાર્તા છે એ સમજવાની છે. ત્યાર પછી જોઈએ, खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा. ससलू छे ई नानो प्राणी छे, नानो जानवर छे અને हाथी छे ई खूब ज मोटू. इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी जवाबदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं. आ वार्तानी अंदर ससला छे केवी रीते ससलू छे केवी रीते पोतानी समझदारी पूर्वक हाथीनी सामे तेनु रक्षण करे छे, इसका यहाँ वर्णन किया गया है. तो ये कहानी कहाँ से ली गई है, तो कि पंचतंत्र से ली गई है. पंचतंत्र में हिंदी कहानियां घणी बधी हिंदी वार्ताओ आपणे पंचतंत्र मांथी सांभळता होईए छीए. तो हवे आपणे शरूआत करी दईए आ कहानीनी. एक जंगल में एक सरोवर था. सरोवर के किनारे गीली जमीन थी. एक जंगलनी अंदर एक सरोवर हतुं. एक जंगलमां एक सरोवर हतुं. सरोवरना किनारे भीनी जमीन हती. गीली यानी भीनी, भीनी जमीन हती. वहां बहुत से खरगोश रहते थे. ત્યાં ઘણા બધા સસલાઓ રહેતા હતા. खरगोशों के लिए के बिल जमीन के अंदर थे. ससलाओना जे दर होय छे, बिल ने शुं कहेवाय, दर, छेद. तो ससलाओना दर जमीननी अंदर हता. वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते. वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे. શું કે છે કે તે આખો દિવસ છે, દિનભર એટલે કે આખો દિવસ અહીંથી વાં અને વાંથી અહીંયા એટલે કે કુદાકુદ કર્યા કરે છે. આમ તેમ કૂદતા રહેતા, કૂણું કૂણું ઘાસ ખાતા, રાત્રે પોતાના ઘરોમાં જઈ અને સૂઈ જતા. તે બધા ખૂબ જ ખુશ રહેતા હતા. આપણને અહીંયા ચિત્ર પણ આપ્યું છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ ભીની જમીનની અંદર બધા સસલાઓ सूता छे अने आम तेम दौड़ा दौड़ी करे छे. उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए. ते जंगलनी अंदर केटलाक हाथी आवी पड्या. त्यां हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे. वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ रहे थे. हाथीओना टोळामां केटलाक तोफानी हाथी हता. તે પોતાના સૂંઢથી નાના નાના જે છોડ હતા તેને તોડતા હતા. થોડાક એમાં તોફાની હાથી પણ હતા જે ઝાડને નુકસાન કરતા હતા, તોડી નાખતા હતા. પોધે કુચલ દેતે એટલે કે છોડવાઓ હોય એને કચડી નાખતા પોતાના પગ નીચે. हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते. हाथीओना बच्चा छे जे बच्चा ते रमत रमत में एक बीजानी साथे झगड़ता. कभी तक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा. क्यारेक एक नानो हाथी नीचे होय तो क्यारेक बीजो. एवी रीते आपस में बधाय लड़ता, रमता रमता. हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं. हाथी छे एने पाणी बहु ज गमे छे એટલે હાથી પાણીને ખૂબ જ પાણીથી ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, એટલે કે એને પાણી છે એ ખૂબ જ ગમે છે. वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते. તે सूंडમાં पानी भरी भरी અને નાય. फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोटते. પછી સરોવરના કિનારે જે માટી હોય છે તેમાં
आरोटता। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। नरम जमीन એટલે કે જે પોચી જમીનનો ભાગ હોય એ હાથીનો વજન આવે, ભાર આવે એટલે શું થાય? દબાઈ જાય, કારણ કે હાથી ખૂબ જ વજનવાળું પ્રાણી હોય છે। साथ ही कई खरगोश परिवार में भी दब जाते। तेनी साथे શું થાતું કે કેટલાક સસલાઓના કુટુંબ હોય છે એ દબાઈ જતા, કારણ કે આપણે આગળ જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ખરગોશ છે, જે સસલાઓ છે તે પોતાના પરિવાર સાથે જે પોચી જમીન છે એની અંદર આપણે જોયું કે દર બનાવીને રહેતા, તો એની ઉપર આ હાથી સૂઈ જાય તો ઘણા બધા સસલાના પરિવાર છે એ દબાઈ જતા। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। आनाथी ससलाओ घणा दुखी हता के आवुं एमने ई लोकोने तकलीफ थती। हवे जोईए आपणे आगळ। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाना जे आगेवान होय, जे आखुं टोळुं होय एमांथी एक मोटो जे आगेवान कर्यो होय एने कहेवाय सरदार। तेणे एक उपाय विचार्यो। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। કેટલાક પસંદ કરેલા સસલા હોય છે, જે આખા સસલાઓનું ટોળું હોય છે, એમાંથી અમુક જે હોશિયાર ને સારા બોલી શકે એવા સસલાઓ હોય એની તેમણે પસંદગી કરી અને હાથીનો જે સરદાર હોય ને તેની પાસે ગયા। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। થોડીક જ દૂર બેસીને સસલાના જે આગેવાન હતા તેમણે પોતાના આગળના પગ ઊંચા કર્યા, એટલે કે હવે વાત કરવાની શરૂઆત કરી। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बे हाथ जोड़ी अने हाथीना सरदारने नमस्कार कर्या। हाथी ने सूंढ उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथी ने सूंढ ऊंची करी अने नमस्कारनो उत्तर आप्यो, એટલે કે સામે નમસ્કાર કર્યું। खरगोश सरदार बोला। ससलानो जे सरदार हतो ते बोल्यो, हम चांद के भांजे हैं। અમે ચંદ્રના ભાણેજ છીએ। એટલે શું થયું? સસલાને ચંદ્ર મામા થયા, એટલે કે અમે ચંદ્રના મામા છીએ, જે આકાશમાં હોય છે તે, તેને આપણે શું કહીએ? ચાંદા મામા। એટલે સસલાએ કહ્યું કે અમે તેના ભાણેજ છીએ। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चंद्रनी अंदर तमे अमारा भाई बंधुओने जोई सको छो। हाथीने कहे छे, अमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। अमारा केटलाक भाईओ छे ई धरती उपर रेवा आव्या छे। बधु हाथीने वात करे छे। आपणे अहींया चित्र जोई शकीए छीए। आ सरोवर छे, आ बधा हाथी छे अने आ हाथीना बच्चा छे, अने आ ससला छे जे बधी हाथीने વાત કરે છે। મામા રોજ સરોવર में आते हैं, એટલે સરોવરમાં તેમને દેખાડે છે કે જુઓ મામા રોજ સરોવર में आते हैं। એટલે કે ખરેખર ચંદ્ર નો આવતો હોય પણ ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ છે જે તે આપણે પાણીની અંદર જોઈ શકીએ, એટલે સરોવરમાં દેખાડે છે। વે આપસે નારાજ હે। એ બધાને મળવા માટે રોજ આવે છે સરોવરમાં, સસલાને મળવા માટે, એટલે કહે છે કે એ તમારાથી નારાજ છે। હાથી બોલા, ક્યાં? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? हाथी बोले छे, क्यों એટલે કે કેમ ઈ અમારાથી નારાજ છે? અમે શું કર્યું છે? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। એમાંથી સસલું બોલે છે કે સરોવરની નજીક જે નરમ માટી છે ને એમાં બખોલ કરી અને અમે અમારા ઘર બનાવ્યા છે। आपके आने से सुराख दब गई, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। तमे आव्या, तमाराथी आववाथी आ बखोलो छे ई बधी दबाई गई अने तेनाथी चंदा मामाना घणा बधा भाणेज छे ई दबाई गया। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। एटला माटे आप ई तमाराथी खूब ज नाराज छे। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। ससलू बोले छे कि ते रात्रे सरोवर में आवशे अने तेने आ बधुं जोई अने सारूं नहीं लागे। रात हुई, पूर्णिमासी का चांद निकळा। पूर्णमासी का चांद निकळा। रात्रि थई अने पूनमनो चांद निकळो। पूर्णमासी એટલે કે પૂનમનો ચાંદ નીકળ્યો। પૂનમનો ચાંદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આખે પૂરો સરસ મજાનો ગોળ અને તેજ પ્રકાશવાળો હોય છે। હવા તેજથી, હવા પણ ખૂબ જ વધારે હતી।
હવે જોઈએ આપણે સરોવર में હલકી હલકી લહેરે ઉઠ રહી થી. સરોવરમાં છે તે ધીમા ધીમા પવનથી છે તે લહેરો બધી આમ ઉડી રહી હતી. ચાંદ લહેરો કે સાથ સાથ ઉપર નીચે હો રહા था. કારણ કે પવન હતો એટલે શું થતું હતું, પાણી છે એ આમ હલતું હતું પવનથી, એટલે તેમાં ચંદ્રનું જે પ્રતિબિંબ પડતું હતું તે પણ આમથી આમ થતું હતું. હવે જોઈએ આપણે हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए. हाथी અને સસલાઓ ત્યાં પહોંચી ગયા. खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काप रहे हैं. સસલાએ કહ્યું, જુઓ મહારાજ, ચાંદા મામા છે એ ગુસ્સાથી એકદમ ગુસ્સો આવી ગયો છે, એને एकदम क्रोधથી कापी રહ્યા છે. आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो गए हैं. તમે અહીંથી જલ્દીથી અહીંથી દૂર ચાલ્યા જાઓ, એવું લાગે છે કે મામા તમારાથી ખૂબ જ નારાજ થઈ ગયા છે. હાથીઓ કે સરદારને આપણે ઝુંડકી તરફ દેખા. હાથીઓના સરદારે પોતાનો જે ઝુંડ હતો તેની તરફ, જેનું પોતાનું આખું સમૂહ હતો, કેટલા બધા હાથીઓનો તેની તરફ જોવે છે. સભી ડર ગયે થે, બધા ડરી ગયા હતા. સરદારને આપણી સૂંઢ ઉપર ઉઠાવી. સરદારે પોતાની સૂંઢ છે એ ઉપર ઉપાડી અને સભી હાથીઓને ऐसे ही किया. सरदारे कर्યું એવી જ રીતે બધા જ હાથીઓએ એવું કર્યું. अब सरदार बोला. सरदारे કહ્યું, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार. चमकता हुआ चांद ने हमारा नमस्कार. हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं. અમે અમારી જે ગલતી થઈ છે અમારાથી તે અમે માનીએ છીએ અને અમને क्षमा करो, हमने माफ करो. आप हमें क्षमा करें, એટલે કે તમે અમને માફ કરો. हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं. અમે હમણાં જ બીજા જંગલમાં ચાલ્યા જઈએ છીએ. अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो. હવે અમે એવું કામ નહીં કરીએ જેનાથી બીજા લોકોને તકલીફ થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્ર કહાનીમાં આપણને ઘણું બધું જાણવાનું મળે છે. એક તો શું જાણવાનું મળે છે કે સરદાર, જે ખરગોશનો સરદાર હોય છે, તે સરસ મજાની યુક્તિ મગજની અંદર ગોઠવી અને હાથીઓને કહે છે અને પોતાના દરેક સસલાઓના જે ઘર હોય છે તેમને બચાવે છે. અને બીજી આપણને એ શીખ મળે છે કે કોઈ દિવસ કોઈને તકલીફ થાય એવું કામ ન કરવું જોઈએ. તો આ બે શીખ છે એ આપણે આ ચિત્ર કહાનીમાંથી મેળવી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ ચિત્ર કહાનીને પૂર્ણ કરીએ. શબ્દાર્થ છે તે આપણે હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખશું. ત્યાર પછી મુહાવરે પણ હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખશું. પછી प्रश्न नंबर 1 છે કે જેમાં कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं. हर एक चित्र में संदर्भ में वर्णन लिखिए. એટલે કે પોતાનું વર્ણન દરેક ચિત્રમાંથી જોઈ અને તમારે હિન્દીની પાકી બુકમાં લખવાનું છે. પછી મુહાવરે કે વાક્ય પ્રયોગ કે બારે में सही विकल्प चुनिए. અહીંયા આપણને 3 વિકલ્પ આપેલા છે, બરાબર છે, અને એક મુહાવરો આપેલો છે અને તેનો આપણને અર્થ પણ આપેલો છે, બરાબર છે. એટલે આ 3માંથી એનો સાચો અર્થ કયો થાય છે તે ગોતી અને આપણે લખવાનો રહેશે, બરાબર છે. જેમ કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે ફૂલા ન સમાના એટલે કે અત્યંત खुश होना. तो मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई. फूला न समाना ये शब्द वाक्यમાં આવવો જોઈએ. તો આપણે જોઈએ પેલો જ આવશે કે હર્ષ પરીક્ષા में उत्तीर्ण हुआ इसलिए फूला न समाया. तो આમાં આપણને 3 વાક્ય આપ્યા છે, બરાબર છે. તો આમાંથી જે સાચું વાક્ય આમાં બંધ બેસતું હોય તો આપણે તેમને મૂકવાનું છે. તો પેલું વાક્ય છે એ તો અનુત્તીર્ણ એટલે કે નપાસ થયો હોય એના માટે છે, એટલે પેલું વાક્ય નહીં આવે. ત્રીજું વાક્ય જોઈએ કે શેઠ પાનાચંદ की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूले न समाये. કોઈ પોતાની મિલકત લૂંટાઈ જાય તો કોઈ રાજી થાય, અત્યંત ખુશ થાય, તો કે ના ન થાય. એટલે પેલું અને ત્રીજું બેય વિકલ્પ ખોટા છે. તો રહ્યું વચલું, બરાબર છે. તો મોનાલી સ્કૂલ में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई. તો એ વાક્ય છે એ મુહાવરાના અર્થમાં બંધ બેસે છે. તો આપણે તે વાક્ય ખ, આપણે વિકલ્પ નંબર ખ ત્યાં આપણે અહીંયા ચોરસની અંદર લખશું, બરાબર છે. એવી રીતે તમે બીજું અને ત્રીજું ગોતજો અને લખજો. ત્યાર પછી ચિત્ર દેખકર કહાની
કહો. એટલે આપણે આ ચિત્ર, જેમ અત્યારે આપણે કેમ ચિત્ર કહાની શીખ્યા, સાંભળ્યા, એનું અનુવાદ કર્યું, એવી રીતે આ કહાની તમારે તમારી હિન્દીની પાકી બુકમાં લખવાની રહેશે. અને આ આપણે કહાનીથી સૌ કોઈ પરિચિત છીએ. આ કાચબા અને સસલા વચ્ચે જે રેસ થાય છે એની કહાની છે. અને પછી સસલાને ખૂબ જ ઘમંડ હોય છે કે હું જ દર વખતે પ્રથમ આવીશ, કારણ કે કાચબો તો કાંઈ ઝડપથી ચાલી ન શકે. પણ એવું થતું નથી. સસલો થોડીક વાર માટે આરામ કરે છે અને એમાં એને નીંદર આવી જાય છે અને કાચબો આગળ નીકળી જાય છે. તો એવી રીતે તમારે કહાની બનાવવાની છે. બરાબર છે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય પણ આપણે હિન્દીની પાકી બુકની અંદર લખશું. અને આપણે અહીંયા આપણું આ ચિત્ર કહાની છે તેને પૂર્ણ કરીએ. થેન્ક યુ.